Hello students, welcome to YouTube channel Vidya for Success. Students, we already know there are many formula used for the construction of index numbers. Among them, most appropriate need to be selected. An index number or a formula is said to be very good or consistent if it satisfies the following test: unit test, time reversal test, factorial reversal test, and circular test. Unit test. This test does not consider units. What does it mean? Already we know different index numbers: Laspeyres, Paget's, and so on up till Kelly's index numbers. None of these index number will consider what type of units a price is or a quantity is. Price can be in terms of dollar, it can be in terms of rupees or whatever. There are different forms. Similarly, quantity can be of different forms. It may be in liter, it can be in millimeter, inches, or different varieties. So, a unit test, it requires that the index number should not give much consideration to the units. Nothing but index number should be independent of the units. If the index number is independent of the units, then that index number satisfies unit test. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ತುಂಬ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಪ್ಯಾಶೇಸ್, ಲಾಸ್ಪಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಾವೇನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತುಂಬ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ರುಪೀಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಾಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆ ಜಿಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಲೀಟರ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಲೀಟರ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಅದು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ we are already having 6 different index numbers starting with Laspeyres, Paget's, Dorbish-Pauli, Marshall-Edworth, Fisher's and Kelly's index number. All the 6 index numbers, they satisfy unit test. Before studying time reversal test, we need to concentrate on few notations. Already we know what is meant by current year and base year. So here I will consider current year as 2020 and base year as 2000. So if we wish to know what is the difference in the price or else value for that matter of quantity ಏನು ಬೇಕಿರೋ ಆಗಿರಲಿ, if we want to know what is the change in the price of an index number, then we need to consider 2 periods. So current period here is 2020 and base period here is 2000 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. So what does the notation P01 mean? It means it is the price index number for the current year 1 with respect to the base year 0 ಅಂತ. So here 1 means current year, 0 means base year. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಇಯರ್ ಆಯಿತು? 2020. 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2000 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರಿಗೂ ಬೇಸ್ ಇಯರಿಗೂ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೊಟೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? 01 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 0 ಇಯರ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್, 1 ಮೀನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಆಗ P01 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, 0. ಸರಿ, ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ನೊಟೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, P10 ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನು P10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ 0 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾಗ 0 ಆಗಿದೆ, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ 1 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಈ ನೊಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪ್ರಯರ್ ಟು ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. Time reversal test. As the name itself indicates, here we are trying to reverse the time. If we want to consider an index number a very consistent one and a good one, then it has to satisfy few tests. So among them, the first one what we studied is a unit test. The second one what we are now conducting is a test regarding the time reversal test. So here
In case if we change the time periods, in the place of considering the base year, if we consider current year, in the place of current year, if we consider the base year, what's going to happen? If we change the periods, is it going to have an effect on the index number? If there is no effect on the index number, then that index number can be referred as a very good one, adequate one, or a consistent one. Okay, so we are heading in this particular direction. So here in time reversal test, we will be considering an index number, any index number. That can be Paget's, Laspers, any index number. Where we will be interchanging the base year and current year. After converting the base year to current year, then we will be getting a new index number. The new index number will be the reciprocal of the earlier one. Okay, so the time reversal test, it was proposed by Professor Irving Fisher. According to him, an index number P01 should be such that ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ when base year and current year are interchanged, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ P10 ಅಂತ. ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಈಗ ಏನು ಹೊಸ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬಂತು P10, ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಒನ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/, ಸೊ 1/, ಏನದು 1/, ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಿತ್ತು P01 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ reversal test, we are trying to prove that there is no whatsoever, there is no consideration given for time periods. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲಿ? ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ the reciprocal of the index number computed forward, except for the constant of proportionality. Okay, according to the time reversal test ಪ್ರಕಾರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೊಸ ಟೈಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಆಯಿತು, ಬೇಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಆಯಿತು, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ we will be ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆನ್ಸರ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಿಯರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅನ್ಲೈಕ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ 100 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So the statement given for time reversal test can be put forward in terms of equations, that is P10 is equivalent to 1/P01. Here P10 is index number computed backward and P01 is index number computed forward. So ಅಂದರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ P10, ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ P01 ಇಂಟು P10 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟು 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಪ್ಯಾಶೇಸ್, ಲಾಸ್ಪರ್ಸ್, ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, ಫಿಶರ್ಸ್, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಿರೋ ಆಗಿರಲಿ, ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ P01 ಇಂಟು P10 ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ 1 ಬರಬೇಕು. ಇಫ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ 1, ದೆನ್ ದಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್.
So if a formula, any for that matter, Laspers, Paches, any of them, okay, if they satisfy time reversal test, then it is said to be time consistent. Okay, that's the first note. Second one, time reversal test is not satisfied by Laspers, Paches, Dorbish-Bowley index numbers. Okay, none of the three index numbers satisfy time reversal, but time reversal test is satisfied by Marshall-Edworth and Fisher's, followed by Kelly's index numbers. Factor reversal test. Again, this test was also proposed by Professor Irving Fisher. Here, it requires that the product of price index and quantity index number should be equal to the corresponding value index. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಯಾಶೆಸ್, ಲಾಸ್ಪರ್, ಫಿಶರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಿರೋ ಆಗಿರಲಿ, ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದರೆ ಅವಾಗ ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಿರೋ ಆಗಿರಲಿ, ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಆ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ should be equal to the total change in the value. Okay, so ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, to change in price multiplied by the change in quantity will be equal to the total change in the value ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So in case this can also be put forward in terms of ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ P01 multiplied by, so multiplication symbol, Q01 is indicating the quantity index number. Okay, so product of price index into quantity index will be equal to what? Value index. Sarina? So hagagi P01 into Q01 is equal to V01 anta heltivi. So ee tara yavade index number satisfy madidre, then that is will be following the factor reversal test na follow ಮಾಡ್ತಿದೆ, satisfy ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. Factor reversal test is satisfied only by Fisher's index number. All the other index numbers, that is Laspers, Paches, Dorbish-Bowley, Marshall-Edworth and Kelly's index number, they do not satisfy factor reversal test. Circular test. This test was proposed by Westergaard. Actually, it is an extension of time reversal test for more than 2 periods. If there are 2 periods, then we can say whether the index number is idle, whether it is a good, depending upon the time reversal test. But if there are more than 2 periods to be considered, then you cannot judge it with the time reversal test. Then we need to consider a new tool, that is circular test use ಮಾಡಿ check ಮಾಡ್ತೀವಿ. So what happens here, there will be shifting of base periods. Okay, ಬರೀ ಎರಡೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದ್ದರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ 4, 5, 6 ಬೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಹಳೇ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪದೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ವೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಈಸಿಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. And also this requires that the index number is to work on circular manner work ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2010 ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. 2010ಗೂ 2000ಗೂ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು 2020ಗೂ 2010ಗೂ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2020ಗೂ 2000ಗೂ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾದ್ರು 1 ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ 3 ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ 0, 1 and 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ P01 ಇಂಟು P12 ಇಂಟು P20 ಮಾಡಿದಾಗ
ಮೂರು ಪೀರಿಯಡ್ಸಿಂದು ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಏನು ಬೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Bias in an index number. So what do you mean by bias? Bias is nothing but not a proper treatment, preferential treatment ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಈಗ ಮಲತಾಯಿ ತೋರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ, ಆ ಥರ ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಿದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಲಿ ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ 6 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ, ಪಾಶೇಸ್, ಲಾಸ್ಪರ್ಸ್, ಓಕೆ ಅಪ್ ಟಿಲ್ Kelly's index number. Let us consider for the beginning Laspers index number. So what is the Laspers index number basis? It is based on base year quantities. Correct alva? Laspers index number ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, both in numerator and denominator we have considered base year quantities ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 5 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶುಗರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಾಲ್ ಇದೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 2000ಗೂ 2020ಗೂ ಆರ್ ವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್? ನೋ, ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಲಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ನೌ ಡೇಸ್. We are consuming little amount of oil nowadays. Why? Because of health reasons, or maybe because of customs or change in taste, habits, all the things. So ನಾವು ಬರೀ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಮೋರ್ ವೇಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಬಯಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಪರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಮೋರ್ ವೇಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ದ್ಯಾನ್ ನೀಡೆಡ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಲಾರ್ಜರ್. ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಹೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಲಾಸ್ಪರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಅಪ್ಪರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏನು ಹೈಯರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಲಾಸ್ಪರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ another one is Pasch's index number. As you remember, the Pasch's index number ಏನಾಗುತ್ತೆ, we will be considering which quantities, base year the current year we will be going with current year quantities ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, Q1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟೇಜ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವಾಗ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಳ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಈ ಥರ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್, ಟೇಸ್ಟ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ವೇಟೇಜಸ್ ಹಿಯರ್, ವೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಶುಗರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಶುಗರ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮನೆಗೆ 2000 ನಾವು 10 kg ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಶುಗರ್ನ, ಇವಾಗ 2 kg ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಅ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಲಾಸ್ಪರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, Pasch's ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಇದೆರಡೂ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಯಾಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲ್ತಾ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಫಿಶಸ್, ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬೌಲಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ವರ್ತ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಶರ್ಸ್, ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬೌಲಿ, ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ವರ್ತ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ವೇಟೇಜ್ ಟು ಬೋತ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಬಯಾಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಯಾಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್.